বন্ধুরা, আগের ব্লগে দেখেছিলে এই 100 বছর পুরনো এই যে শিব মন্দির, এই মন্দিরের বাইরের পরিবেশটা। আজ তোমাদের সামনে পুরো পরিবেশটা তুলে ধরবো। ভেতরের এখানে কোন কোন ঠাকুর এখানে বিরাজ করেন সমস্তটাই তুলে ধরবো, এবং আমাকে আগেরবার যে উত্তরীয়টা পড়িয়েছিলেন কী কারণে সেটাও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, তোমরাও সেটা দেখতে পাবে। আর এখানে চলো দেখো কেমন লাগে এখানকার ভিউটা। এখানে ভেতরে মন্দিরটা প্রায় কম করে 100 বছর পুরনো এই মন্দিরটা। তো চলো দেখতে থাকো। फूड एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग, फूड एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं, बंगाली 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 कन्नड़ कोसा कहूँ बोल रहे कलकत्ता कलकत्ता कन्नड़ा भाषा कौन सा लैंग्वेज है ये? কর্ণাটক। তো ভিতরে পুজো হচ্ছে এখন, আর এখানে এটা পরে দেখাচ্ছি, এটা পরে দেখিয়ে দেবো। চলো সবটাই ঘুরে দেখাবো তোমাদের একবার। এর বাবাজি আছে, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ 7 हिरेशा ठीक है सिद्धू बाबा जी से कथा क्या कर रहे हो? फोन नंबर वीडियो ब्लॉग वीडियो कर रहा हूँ, तो ऐसे यूट्यूब में डालना है। यूट्यूब में कब सक्रिय हो गए हैं, बात करेंगे। ತೊಂದರೆ ಗೋಡು ತಿಂಗಳು ಎಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಣಿ ಅಣಿ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಕಲ್ಸಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾರಲ್ಲ, ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ प्रसाद दीजिए। ಯಾವ आपको हिंदी आता है? नहीं आता थोड़ा थोड़ा। हम काल भी आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, हम उस पार गए उधर। ये फोटो है। हाँ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಾ? मैं बोल रहा हूँ कि कल हम लोग उस तरह उस पर वो जो उस नदी पार करके आया हूँ, तो इस जगह आने के लिए आ जाया हूँ।
2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ आने के लिए, 2 दिन से, लेकिन आ नहीं पा रहा। पानी भर जाता था, ऐसा होता था पानी भर जाता, उसके तो कल उधर तक उस तक आया, लेकिन इधर नहीं आ पाया। थोड़ा 100 मीटर दूर होगा शायद, उससे ज़्यादा नहीं, 100 मीटर होगा, लेकिन आ नहीं पा रहा। हाँ, नमस्कार करते इधर आओ, तो 100 मीटर दूर है, उसके बाद नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं जो अंकल थे, उन्होंने बोला चलो मेरे साथ में जाकर दे। मैं डूब लगा के भी आया, गिर गया, कल भी गिर गया था, मोबाइल भी जो बैटरी था कैमरा का सब कुछ भीग गया था। फिर मुझे ये देखना था। अब बहुत शांत मिल रहा है मुझे आप देखने के बाद। वही मैं बाबा जी का थोड़ा सा बोल दीजिए। देखने के बाद एक्चुअली मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, कलकत्ता में वहाँ से मैं आया, तो इस जगह जब वहाँ से देख रहा था ना, हर रोज़ हम रात को मैं देखता हूँ ना, तो आज ही हम लोग चले जाएंगे। तो कल जाने वाले थे, लेकिन जा नहीं पाया। मुझे लगता है ऐसे कि बाबा ने मुझे मत जाने में नहीं दिया, ऐसा शायद लगता है। तुम आओ इधर एक बार घूम कर जाओ, लेकिन आ नहीं पा रहा था। तो आज आकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है इधर आके, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। डूब लगा के गिर गया, उस दिन पाँव में चोट लगा, फिर भी आ नहीं पाया उस दिन। तो आज इधर आके बहुत आशीर्वाद मिला। हाँ, बहुत कि मेरा मंजिल में आ गया, बाबा जी का पास आया। तो थोड़ा सा बाबा जी को बोल दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा तो अगर बोल दीजिए, बाबा जी को बोल दीजिए। क्या बोलना? और जो बोला आपको ये बोल दीजिए, और थोड़ा सा आशीर्वाद दुआ जी कर दीजिए, ऐसा करना, आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता नहीं देता। हाँ, वो बोल दीजिए। हाँ, कुछ भी लाया नहीं आज, क्योंकि पानी में काल गिर गया था, मेरा बैग भी पूरा भीग गया पूरा सा। तो गिर कर भी 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, 2-3 दिन से, लेकिन आज अंकल जी ने कहा मेरा आने के लिए, चलो मेरा साथ। आशीर्वाद देता लेंगे। तो आप जो बोला आपको थोड़ा सा बाबा जी को बोल दीजिए ना। ಏನಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸು ಅಪ್ಪರು ಕೂಡ ಅಂತಾನ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದ ಸಾಮಾನಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಯ್ತಂತ, ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯದ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಂದ। ಟಿಕೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಂತ। क्या पैसा की ना होना क्या पैसा होना सब कुछ सब भला हो, सब मेरा भला हो, सब अंकल जी का भला हो, परिवार को सबका भला हो, सब आशीर्वाद ले आशीर्वाद তো গাইস এখানে এসেছি, এখানে আসার পর খুব ভালো লাগছে জায়গাটা দেখে। আমার মানে বাবাজি আছে সব তো তো খুব ভালো লাগছে। ওনারা তো বাংলা বোঝেন না, সেখানে আমি তামিলও বুঝি না, তেলেগু বুঝি না, তো সেই হিসেবে আমি বাংলায় কথা বলছি, ওনারা বুঝতে পারছেন না। আমি হিন্দিতে তারপর হিন্দিটাও হিন্দিও ওরা অতটা ভালো বোঝেন না, তো সেটাই হচ্ছে কথা। কী বলবো, ভালো লাগছে। দেখে নাও বাবাজিদের। ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಇದು ಓಕೆ ಯಾವಾಗನ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪರು ಹೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। এটাই হচ্ছে সেই বাবা। হ্যাঁ, आशीर्वाद ಸಚಿನ್ ತರಕ ಕಳ್ಸಿನ್ ರೀ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೀಲ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟನ ನಾನು ಡೈಮಂಡ್ ಕಲ್ಸಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸಿನ್ ಬನ್ನಿ ಕಳ್ಸಿನ್ ಈಗ ಬನಾಲ তো গাইস ভাইয়া নে এই দাদা তুলেছে,
এটা ভিডিওটা করেছে, খুব ভালো লাগলো। বাবাদের খুব ভালো লাগে, মন্দিরটাও ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। সবাই আছেন এখানে, अंकल जी है, सब अंकल जी सब बहुत अच्छा है सब। तो ये ठीक है भाई जी, हाँ जरूर, हाँ बोलिए। हाफ घंटा लेट करने के लिए वीडियो फुल वीडियो ठीक है, आधे घंटे 30 मिनट। ओके ओके, यूट्यूब पे है। आप कैसे जाते हैं? यहाँ से अभी 2 लोग किधर है? और एक आदमी है प्रसाद करने को बोलो। अच्छा, वो तो है। ये कपड़े की बड़ा है, कहाँ है कपड़ा? कौन सा कपड़े नहीं है आप? ऐसे पहन कर आया, क्योंकि पानी से उधर उस पर से आया हूँ मैं। नहीं उधर है कपड़ा, हाँ, 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 बैग कपड़ा पूरा है वहाँ। पूरा सब है। ठीक है, नहीं हमें क्या वो सब नदी में गए तो 2 दिन गिर गया। नहीं वो गिरा हो गया, अब वो तुम्हारा कपड़ा तो नदी में नहीं गया ना? नहीं है। हाँ, हाँ, वो क्या लिए कल पूरा भीग गया था और उधर खड़ा था। हाँ। ये बाबा जी, ये अच्छा प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद करो। बाबा मेन বন্ধুরা, আমি শর্ট প্যান্ট পরায় তা ওনারা মহারাজজি এবং ওখানকার যারা ছিলেন তা ওনারা ভেবেছিলেন হয়তো আমাদের জামা প্যান্ট জলে ভেসে গেছে, কিন্তু তা নয়, তিনি তা জিজ্ঞেস করছিলেন। আর খুবই ভালো মনের মানুষ এখানকার, যেটা দেখলাম। তো শোনো একবার কথাগুলো। कर्नाटक में पहली बार आया हूँ। पहली बार आया? कितने साल से? उनका मैंने जो लड़का था, मैं उस भाई हो, मेरा भाई वो हॉस्पिटल में था उधर, तो यहाँ एक पहचान वाला उनके घर आया हूँ। मैं 4 दिन हुआ और उन्हें 2 दिन हुआ आया। তো এই বাত আমাকে যখন এলাম তো আমাকে এটা পড়িয়ে দিল, তা কথা বললাম ওনার সাথে, তো শুনলেই পড়িয়ে দিল এটা, তা খুব ভালো লাগছে পড়তে। আর মন্দিরটাও সত্যি খুব অসাধারণ, সত্যি একদম মানে কি বলবো, খুব ভালো লাগছে। সামনেই শিবজির দেখো। বন্ধুরা, ইনি হলেন মা শারদা। ওনার দর্শন করে আমার খুবই ভালো লাগলো যে এখানেও মা শারদা বিরাজ করছেন। তো গাইস, এই জায়গাটাতে প্রতিদিন এখানে গান বাজনা নাটক হয়, যাত্রা নাটক, বাউল গান, মানে ওনাদের ভাষায় এখানে গান হয়। এখানে মেলা বসেছে একটা, এই যে এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখানে। আর তোমাদের একটা কথা দেখিয়ে দিই, সেটা মন্দিরের, এটা মন্দিরের পিছন সাইড, ব্যাক সাইডে। আর যেটা না বললে না, এইটা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে আগেকার, এটা ওখানে বলছে যেটা আগেকার যে রাজরাজা ছিল তাদের আমলে এই তখন তো পায়ের মধ্যে ফুটছে। তো এইটা আগেকার দিনের রাজারা এখান থেকে এইটা বানানো ছিল, যদি শত্রু যদি আক্রমণ করতে আসতো তখন এই উপর থেকে ওরা এখান দিয়ে হয়তো তীর ধনুক বা গুলি এইসব ছুটতো। তো এইখানে এই জিনিস, এই জায়গাটা খুব জাগ্রত এই মন্দিরটা। আর আমাকে এটা দিয়েছে, খুব ভালো লাগছে এটা দিয়াতে। মানে সত্যি খুব ভালো লাগছে এটা দিয়াতে। তো যাই হোক, আশীর্বাদ হিসেবে আমাকে দিয়েছে যেটা আমাকে প্রসাদ দিতে বললো। তো ওদিকে যাব, ওদিকটা দেখো মেলা বসে গেছে। এই যে এখানে যাত্রা নাটক প্রতিদিন হয়, আমরা যে ইয়েটা শুনতে পাই এখান দিয়ে। চলো
তো গাইস চলো একবার না যাত্রাটা, এইটা একটা মন্দির আছে দেখে নেব। বন্ধুরা এই মন্দিরের উপরে দেখো রাম লক্ষ্মণ সীতার এখানে লেখা আছে, রাম লক্ষ্মণ সীতা উপরে রয়েছে দেখো। আর নিচে আছে যে মন্দিরটার নিচে কি আছে, এখানে আছে হনুমানজি মানে বজরংবলীর এটি মন্দির। তো একটা সবথেকে আশ্চর্য জিনিস হলো, যেটা হলো গিয়ে যে সামনে থেকে যেভাবে দেখা যাবে ব্যাক সাইডে একই রকমভাবে এই মন্দিরে এই যে বজরংবলী আছেন ওনাকে একই রকমভাবে দেখা যাবে। এই যেমন দেখতে পাচ্ছ এই সামনে যেভাবে রয়েছে পেছন দিক দিয়েও মানে ব্যাক সাইডেও একটা আছে ওই একই টাইপের। তো চলো দেখো একবার। বজরংবলী হনুমানজি হ্যাঁ বজরংবলী। তো গাইস সেটা হচ্ছে বজরংবলী। আর এই দিকটা তো দেখছি ওই দিকটা যেরকম এই দিকটাও সেই একই দেখতে পাচ্ছ, মানে দুপাশে একদম একই রকম সেম জিনিস। ওপাশ দিয়ে দেখো এদিক দিয়ে ঘুরে যদি যাই, এখানে মারতে হবে, এখান থেকে ঘুরে গেলাম, ঘুরে গিয়ে এখানেও সেই সেম একই 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 আবার দেখো এখানেও সেম একই একদম সব লোক দূর দূর থেকে আসছে। এই যে এইখানে এই যে তো গাইস দূর দূর থেকে লোক আসছে সব, অনেক দূর দূর থেকে। আর আমরা এসছি যেখান থেকে সে একদম ওপাশ থেকে এসছি। তো এটাই তিনবার ঘুরে নিলাম। তো গাইস এবার ওই দিকটা যাবো গাইস, এবার যাবো এই এসছি এবার মেলায়, মেলাটা দেখে নেবো একটু। মেলা এখানে অনেক কিছু বসছে, তো চলো দেখে নিই। এই যে পুজো দেওয়ার জন্য সব কিছু এখানে আছে। তো এই যে এটা মেলা বসে এখানে এই পুজোর সময়। আর সামনে একটা রথ আছে, ওটা দেখাবো তোমাদের। দুটো রথ আছে, যেটা তোমরা নিতে চাও। খাওয়ারের দোকানও আছে এখানে সব রকমের, এই যে সব রকমের খাওয়ার আছে, পাঁপড় আছে, জিলিপি আছে, মুড়ি আছে, প্যারা আছে। ये क्या है? मैसूर पाक, ये बादशाह, ये मीठा लकड़ी। नहीं खाएंगे। ये क्या है? ये मैसूर पाक, मैसूर पाक। पैसे कहो तुम्हारे? हाँ। पैसे कहो भाई? हाँ? क्या हो रहा? कलकत्ता से आया हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। और মুড়িটা খুব ফেমাস সেখানে মনে হচ্ছে, ওদিকেও সেই একই জিনিস আছে। তো এখানে পেতলের, এখানে গরম টাটকা সব ভেজে দিচ্ছে, দেখে নাও। ঠিক আছে, এখানে পকোড়া টকোড়া সব আছে, ভেজ পকোড়া টকোড়া সবই আছে। এই যে এগুলো জিলেপি, ভেজ পকোড়া টকোড়া সব রয়েছে এখানে। পাঁপড়, পেঁয়াজ,
তো গাইস এখানে স্টিলের জিনিস বিক্রি হচ্ছে, প্রত্যেকটা স্টিলের জিনিস এখানে বিক্রি হচ্ছে। আর ওদিকে যাওয়ার রাস্তা আছে এপারটায়, এপারে এদিক দিয়ে কোথাও গ্রাম আছে জানি না, এদিকে যাবো না, এখন এদিকে যাবো। ঠিক আছে, সেখানে এরকম আছে। চলো রথটা দেখা একটু। এই যে বাচ্চারা এখানে লাফালাফি করার জন্য ওইখানে পড়ছে, ঠিক আছে, ওখানে বাচ্চা লাফালাফি করছে বাচ্চারা এখানে। আর একটা যে রথটা দেখো, এটা রথ। টোটাল দুটো রথ আছে, এটা বজরংবলী মানে হনুমানজির এটা মন্দির, আর এই একটা রথ। আর আমরা এসেছি ওই ওপার থেকে, ওই যে সাদা মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ, ওই সাদা মন্দিরটা থেকে আসছি। গাইস দাঁড়িয়েছিলাম আমি, তা বললো যে প্রসাদ নেওয়ার জন্য, তো প্রসাদ নিতে এসেছি। তো প্রসাদ নেব, কী কী আছে দেখো তোমরা। সত্যি খুব ভালো এখানে। কি বললো ইয়ে বোতল বললো এই যে প্রসাদ। বন্ধুরা এখানে প্রসাদ নিতে হলে বুফে সিস্টেমের মতো, থালা এখান থেকে নিয়ে তারপর ওখান থেকে ওই পাশেই খাবার দিচ্ছে, প্রসাদ দিচ্ছে। কিন্তু এটা কি ঠিক বুঝতে পারিনি, খেয়েও বুঝতে পারিনি যে এটা কী ছিল। তার সাথে চাটনি ছিল, তো চাটনি আচার তো আমি খাই না, তো তবুও নিয়েছিলাম প্রসাদ যেহেতু, সেই কারণেই আমি নিয়েছিলাম। তারপরেও আরও অনেক কিছু দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি। তো চলো দেখো, নিয়ে এখানে বসে খাবো। হ্যাঁ, कौन सा चना? ফুড অ্যান্ড ট্রাভেলিং ব্লগ। তো গাইস এখানে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে, সবাই খাচ্ছে। যে ওখানে প্রসাদ দিচ্ছে ওখানে। আর ওপরটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে हाय हाय कर दो, हाय 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 हाय। क्या नाम है इसका? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, वेरी गुड नेम। तो गाइस এবার খাবার তো আছেই সামনে। আর তো গাইস এই যে খাবার, এই যে একবার এদিকে রাখি নিন। হাই বলুন, কেমন লাগলো আসতে? খুব সুন্দর লাগলো। আর সত্যি কথা বলতে এখানে আসতে পেরেছি, যেটা পেয়েছি যে এই খাবার যেটাই হোক, ওই প্রসাদ এই সবই এই মেসোমশাইয়ের জন্য। মেসোমশাইয়ের জন্য, মেসোমশাই যদি না আসতে পারতো, আমি অনেক চেষ্টা করে 5 পাকেটও আসতে পারিনি। তো ভালো লাগছে, মেসোমশাইয়ের জন্য আসতে পেরেছি। তো আমি তো এতবার ট্রাই করে আসতে পারিনি, ভাইকে নিয়েও আসতে পারিনি। তা এবার মেসোমশাই আপনি বলুন কি, একদিনই এক চান্সে আপনি চলে আসলেন, আপনার জন্য আমিও আসতে পারলাম। এই মন্দিরে আমি কতবার চেষ্টা করে আসতে পারছিলাম না। মা এখানে বজরংবলী আছে, শিব, বাবা মা দুজনেই আছে একসঙ্গে। হ্যাঁ, আর সব থেকে নদীর সঙ্গমস্থল ওই ব্রিজটা বললো না, ব্রিজটার ওখান থেকে বললো দুটো নদী এক হয়েছে। ঠিক না? আর একটা তো শুধু একটা চাটনি খাই না, তো খাচ্ছি চাটনি খাই না। দাও ওখানে, ওখানে রান্না হচ্ছে দেখো। তো যাই হোক
অনেকবার চেষ্টা করে আসতে পারিনি তো এটা হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি এটা? হ্যাঁ ডালিয়া টালিয়া দেখি নাকি? মশা পাখি দেখা যায় ওখানে মশায় পড়বে ওদিকে। জগদমন্দির জাগ্রত প্রসাদ পেয়ে গেলাম মা বাবার। দুটো নদীর সঙ্গমস্থল, একটা কৃষ্ণা একটা কি বললো যেন না, দুটো বাঙ্গারাম নাকি একটা বললো। যে প্রসাদটা পেয়েছি না ওটা অমৃত। আমার জীবনের প্রথম এরকম। তার কাছেও 100 মিটারের দূরত্ব ছিল, তাও কম, 100 কম। নিয়ে যাবেন, নিয়ে যাবেন। বললেন দিয়ে দেবেন। ওটা বলেন গামছার মধ্যে বেঁধে, গামছার মধ্যে বোধহয় বেঁধে নিয়ে তুলে নিতে হবে। দেখুন কি করুন, ইয়ে বসে হচ্ছে। খাওয়া হয়ে গেছে আর এখানে এই খেলাম এটা। আর কি কি আছে একটু দেখবো আজকে ইয়েতে মেনুতে। রাইস রাইস আছে, ये सब राइस আছে, ये राइस। अच्छा রাইস আর আমাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে গাইস, দেখো। আর এটা হচ্ছে ডাল, ডাল ডাল, হ্যাঁ ডাল, ডাল, सांबर, ये सांबर, ये सांबर, चटनी, ये चटनी, ये चटनी, ये सांबर आदो सांबर है। हाँ सांबर, হ্যাঁ सांबर, सांबर। বন্ধুরা এগুলো হচ্ছে সব দুপুরের খাবার, দুপুরের প্রসাদ। যারা এখানে পুজো দিতে আসে তাদের জন্য শুধু এই, এবং শুধু পুজো দিতে যারা আসে তাদের জন্য শুধু তাই নয়, এখানে অনেকেই আসে যারা, তাদের জন্য এই প্রসাদটা তাদের জন্য দুপুরে এটা লাঞ্চের। তো বন্ধুরা অনেকটা সময় হয়ে গেল, এইবার বেরিয়ে যাব আমরা আস্তে আস্তে 5টা নদী পার করে ওপারে চলে যাব, গিয়ে ওপারে গিয়ে দেখব। তো চলো এবার যাওয়া যাক। বন্ধুরা তোমরা একটা জিনিস দেখলে অবাক হয়ে যাবে, যেটা আমি দেখলে অবাক হয়ে গেছিলাম। এই কিছুক্ষণ আগেই আমি যেই মহারাজজির কাছে যে আমি প্রণাম করলাম এবং আশীর্বাদ নিলাম, উনি দেখছি এখানে স্নান করাচ্ছেন একজনকে, এবং যথা ছেলেটার মাথায় পা দিয়ে এবং ওনার পায়ের জল দিয়ে উনি ছেলেটা স্নান করছে। তো আমার ভাগ্য ভালো যে ওনার মতো একজন মহারাজের আমি দর্শন পেয়েছি এবং ওনার কাছ থেকে আমি আশীর্বাদ তথা আমি একটা উত্তরীয় পেয়েছি, উনি আমাকে যেটা দিয়েছেন এবং আমাকে আশীর্বাদও করেছেন। তো আমি খুবই ভাগ্যবান বলে আমি মনে করি। বন্ধুরা এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছতে হবে ওপারে, মানে 5টা নদী পার করে পৌঁছতে হবে ওপারে। এইরকমভাবে সেই সাদা মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ওইখানে পৌঁছতে হবে। তো চলো এবার যাওয়া যাক। আর এখানেই দুটো নদী মিলিত হয়ে এইটাই হচ্ছে সঙ্গমস্থল, কৃষ্ণা এবং ভীমা, এই নদী দুটো। চলো এবার যাওয়া যাক ওপারে। তো চলো। হে গাইস, এই জাস্ট এখন বসে পৌঁছলাম, এই এখন আসলাম ওপার থেকে সেই বড় মন্দিরে। এবার বড় মন্দির থেকে এবার যাব
এই ওই মন্দিরটা যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল আমার, কারণ ওই মন্দিরটা বহুদিন ধরে যেতে পারছিলাম, কালকে অর্ধেক গিয়ে যেতে পারিনি, আজকে যেতে পেরেছি। এবার যাব এই মন্দিরটায়, এই মন্দিরে দেখো যাব, গিয়ে আজকে এই মন্দিরে গিয়ে এমনি তো ঘুরে এসেছি, তাও একবার ঘুরে আসি। মায়ের সাথে বলেছিলাম আজকে যদি বাড়ি যাওয়ার আগে তাহলে বাড়ি চলে যাব, সব আসছে তা। তো গাইস এখানে যাব, গিয়ে তারপরে এবার একটু জল খাবো, গলা শুকিয়ে গেছে, হেভি গলা শুকিয়ে গেছে, জল খেয়ে তাও তোমার সাথে কথা বলছি, চলো।